sorry, write down the problem and draw the figure. That is a simply supported beam AB of span 6 meter carries 2-point load. Shown in figure, draw SF and BM diagram. Means what? Shear force diagram and bending moment diagram for the beam. Okay. After the after writing the problem, after that you have to draw the diagram. Well, draw the diagram. See the problem. Statement of the problem is over. Simply supported beam. Check the condition. What is the condition for simply supported beam? Means what? Whenever we are removing the support, that time you have to take the reaction. Simply supported beam AB is given. The length of that uh, beam is given 6 meter, and 2-point load is given at the starting and at the ending. Means what? Take the reaction at point A and at point B. RA, it is the reaction at point A, and RB, it is reaction at point B. 2 point means what? AB beam supported at 2 point, that is the A and B point, correct? Simply supported beam means what? Only one reaction, correct? That is vertical at point A and at point B. We have to show the reaction RA and RB at point A and at point B, correct? Now, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आणि डायग्राम झाली सगळ्यांची. येस ऑर नो? झालं असेल तर सांगा. प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट आणि फिगर झाली काय? येस ऑर नो? येस सर. सगळ्यांनी झाले? रोल नंबर 30 सौरभ शेंडे. सगळ्यांनी डायग्राम स्टेटमेंट झाले? येस ऑर नो? आवाज येत नाही का माझा? हॅलो सुहास नष्टे. येस सर झाले. झाले ना? बाकीची पोरं का बोलत नाहीत? केदार यादव. हॅलो केदार यादव रोल नंबर 46. रोल नंबर 48. येस सर. डायग्राम इज ओव्हर. येस सर ओव्हर. ओके. रोल नंबर 6 अनिल डोंगरे. Yes, sir. Over. Okay. I think we have completed the statement and the diagram. This is very important problem. This is the first problem for ACB and BMD under this chapter. So we have to understand the problem number 1. Then and then only we understood the neighboring problem. So very important problems. See here, before solving or drawing this diagram, we have to solve or we can calculate the reactions. कुठलाही प्रॉब्लेम स्टार्ट करताना ज्या पॉईंटला रिएक्शन आहे ते रिएक्शन कॅल्क्युलेट करायचं. आता रिएक्शन ओळखायचं कशा प्रॉब्लेम मध्ये? पॉईंट एला आणि पॉईंट बीला चेक करा. जिथं ॲरो दिसते का तुम्हाला? ॲरो व्हर्टिकल दिसते बघा. ह्या ठिकाणी जर तुम्ही बीम बघत असेल तर ह्या ठिकाणी 4 ॲरो आहेत, करेक्ट? आफ्टर द सीन द होल बीम विल गेट द 4 arrows, that is 30 kilonewton, 60 kilonewton. These are the loads. But see the point A and point B. Only the arrow is given. Means what?
there will be one support is there, and for removing the support, we will get one reaction. And at point A, we will take the reaction RA, and at point B, we will take the reaction RB. Means what? Before drawing the diagram for SFD and BMD, we have to calculate the reaction. That is, we have to calculate the RA and RB. Means what? This is a vertical reaction at point A and at point B. How to calculate RA and RB? We have seen this part in applied mechanics, correct? How to calculate RA and RB? सुरुवातीला डायग्राममध्ये काय करा, एच्या ठिकाणी आरए रिएक्शन द्या आणि बीच्या ठिकाणी आरबी नाव द्या, करेक्ट? हाऊ टू कॅल्क्युलेट रिएक्शन? आर ए ना आरबी कार्ड दाखवलं डायग्राममध्ये. आता दोन्ही रिएक्शन कसे आहेत आपल्याला? व्हर्टिकल आहेत. जर आपण समेशन एफ वाय इक्वल 0 घेतलं तर आपल्याला एक आता काय केले बघा, स्टेप नंबर 1 तुम्हाला येत असेल तर कॅल्क्युलेट करा, काय प्रॉब्लेम नाही. ज्याला कॅल्क्युलेट करता येईल कॅल्क्युलेट करा. हा बघा, हा ए पॉईंट आहे. ए पॉईंटला रिएक्शन कुठले? आर ए. थोडं बेसिक सांगतो बघा, ज्याला वाटतं असेल पार्ट सोपा आहे तरी समजून घ्या. त्या बी पॉईंटला कुठले रिएक्शन आहे? आर बी. तुम्ही डायग्राममध्ये दाखवून घ्या आर बी आणि आर ए. आणि इथं पहिला पॉईंट किती आहे आपला? 2 मीटरवर 30 किलोमीटर आणि पुन्हा 2 मीटरवर काय आपला तर 60 किलोमीटर. और अल्टिमेट एम टू कॅल्क्युलेट द आर ए एंड आर बी. माय स्क्रीन इज विजिबल? व्हाइट बोर्ड दिसतंय सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. मेकॅनिक्स मध्ये बघितले आपले 2 अननोन आहेत. तर 2 अननोन कसं काय? समेशन इक्विलिब्रियमची कंडिशन काय असते? म्हणून समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाय अँड मुवमेंट, करेक्ट? ह्या 3 रिएक्शन असतील. समेशन एफ एक्स मीन्स व्हॉट? हाऊ टू कॅल्क्युलेट समेशन एफ एक्स? अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिझॉन्टल फोर्सेस. बरोबर आहे का? समेशन एफ वाय मीन्स व्हॉट? अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल व्हर्टिकल फोर्सेस. वाय ॲक्सिस आपला कसा असतो? व्हर्टिकल. एक्स ॲक्सिस कसा असणार? हॉरिझॉन्टल. फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ समेशन एक्स अँड समेशन एफ वाय वी हॅव टू टेक द हॉरिझॉन्टल फोर्सेस ऑर व्हर्टिकल फोर्सेस. फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ समेशन एफ एक्स विल टेक द all horizontal forces, addition of all horizontal forces, and for calculation of summation fy we have to take the all vertical forces. For in this problem it is does not require to calculate summation fx. Summation fx काढून काय गरज आहे का भाऊ आपल्याला? का काढायचं summation fx? Who will give the answer? Who will give the answer? Horizontal forces. You get it. Because of in this problem all forces they are showing the verticals, correct? जर तुम्ही समेशन एपेक्स इक्वल 0 घेतलं तर काय फरक पडणार आहे? कारण कुठले हॉरिझॉन्टल फोर्सेस नाही. सो इन दिस प्रॉब्लेम डज नॉट टेक द समेशन एपेक्स इक्वल 0. आणि या प्रॉब्लेम मध्ये किंवा या चॅप्टर मध्ये कुठेही आपल्याला समेशन एपेक्स इक्वल टू 0 घ्यायची गरज नाही, कारण कुठलेही हॉरिझॉन्टल फोर्सेस येणार नाहीत. जस्ट वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन समेशन एफ वाय आणि समेशन मुवमेंट. नाव we'll take the summation fy is equal to 0 or summation fy. How to calculate summation fy? आता सुरुवात करतो आपण लेफ्ट साइड. आर ए कुठं चाललाय? अपवर्ड साइड चाललाय. मीन्स व्हॉट? आर ए वर जाणार आहे प्लस आर ए नेक्स्ट फोर्स कुठला? 30. कुठं चालला आपला? डाऊन साइडला मायनस 30. आता आपण समेशन एफवाय इक्वल काय कन्सिडर करतोय? तर suppose given body is in equilibrium condition, that time we have the 3 condition, that is summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0, and last movement at point A or movement at point B is equal to 0. So that considering that condition for equilibrium, we have taken the summation fy is equal to 0, and we are calculating the value of summation fy. Ra, the direction of force will be in upward direction, that's why we have taken the plus sign. Next, 30 kilonewton. See the direction of 30 kilonewton force. It is in downward direction. So downward force we have to take the negative sign. Upward force will take the positive sign. Again 60 kilonewton it is force.
See the direction of that 60 kilonewton. Again that downward side. So we will take the minus sign. Next RB, they are showing upward direction. So RB is equal to 0. What is the equation number 1? We'll get one equation, that is RA plus RB is equal to what? काय ते सांगा? RA plus RB is equal to 90. correct, very good. RA plus RB is equal to 90. See the given solution in Beam diagram. Step number 1, support reaction. We have to calculate the support reaction. Summation व्ही लिहिले आपण त्यात समेशन एफ वाय घेतलं, नो प्रॉब्लेम. पोलिटिकल फोर्सेस घ्या, समेशन एच घ्या किंवा समेशन एफ वाय घ्या किंवा समेशन व्ही घ्या, नो प्रॉब्लेम. अपवर्ड फोर्स टेक पॉझिटिव्ह, डाउनवर्ड फोर्स टेक ॲज अ निगेटिव्ह. नाउ सी द कंडिशन नंबर 1 और स्टेप नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1, RA plus RB is equal to 90 kilonewton. Write down RA plus RB is equal to 90 kilonewton. That is step number 1. काय प्रॉब्लेम आहे स्टेप नंबर 1 ला? कोणाला कळलं नसेल तर विचारा. इक्वेशन 1 कसं आलं? आता तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून म्हणून दाखवले व्हाईट बोर्डवर. स्टेप नंबर 1 फक्त लिहून घ्या. राईट डाऊन स्टेप नंबर 1. कंडिशन काय? अपवर्ड फ्लो फोर्स वी हैव टू टेक एज द पॉजिटिव साइन and downward force we have to take as a negative sign. Over step number 1 only. You have to complete it step number 1. झालं असेल तर पटकन सांगा. Next, now again two unknowns are there, RA and RB. These are the two unknowns, correct? So for the calculation of RA and RB we require, आता जर इक्वेशन नंबर 1 जर बघितलं असेल, इक्वेशन नंबर 1, in this equation number 1 we have two unknowns, that is RA and RB. One equation, two unknowns, it is not possible to solve the RA and RB. So we require one equation and one unknown. So what is condition number 2? Condition number 1, we have taken the summation f y equal 0. Condition number 2, that is take the movement at point A or take the movement at point B. At any point you have to take the movement at point A or at point B. दोन्ही पैकी एका पॉइंटला मुवमेंट काय घ्यायची, कोण सांगणार? हु विल गिव्ह द आन्सर? व्हाय वी आर टेकिंग द मुवमेंट? Movement means what? What is the formula for movement? Force into perpendicular distance. Very good. Always keep in mind, movement means what? Force into perpendicular distance. Movement, it is clockwise or it is anti-clockwise, correct? Clockwise movement we will take the positive sign, and anti-clockwise movement we will take the negative sign, correct? Same, upward force positive, downward force negative. Similarly, clockwise movement will take the positive sign, anti-clockwise movement will take the negative sign, correct? So why we are taking the movement at point A or at point B? Because of we have to remove the one unknowns, that is RA and RB. दोन्ही पे एक unknown आपला कमी करायचा. So we will take the movement at point A. Summation MA is equal to 0. Equilibrium condition. Now start from left side. RA, it is a force passing from point A. Means what? RA into 0 येईल बघा. हा RA फोर्स कुठून पासिंग होतोय? आपल्या ए पॉईंट मधून पास होतोय. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काय येणार आहे ह्या पॉईंट मधून? मीन्स व्हॉट? RA इंटू 0 येईल. मीन्स व्हॉट? ज्या पॉईंट मधून फोर्स जाणार आहे त्या पॉईंट मधला मुवमेंट घेतला असेल तर हा फोर्स काय झाला? 0 झाला, करेक्ट?
नेक्स्ट फोर्स 30. डिस्टन्स किती आहे बघा डायग्राम मध्ये. किती डिस्टन्स 2 मीटर आहे ना. चेक करा डिस्टन्स. 2 meter. करेक्ट. 2 मीटर. करेक्ट. 2 मीटर, 2 मीटर and 2 मीटर. नाव RA is 0. नेक्स्ट फोर्स दॅट इज 30. 30 कुणीकडे आणायचं आपल्याला. A कडे आणायचं आहे. म्हणजे डायरेक्शन बघा. हा ह्या साईडला आणायचं आहे. क्लॉकवाईज आहे अँटी क्लॉकवाईज आहे. आन्सर द्या पटापट मला. क्लॉकवाईज आहे. मीन्स व्हॉट 30 into distance that is 2. Correct. Clockwise or anti-clockwise? It is a clockwise. Take a positive sign. Next force that is 60. 60 into what? 60 into 4. plus or 4. minus? Plus. 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 Correct. Again, this is a clockwise means or 60 into 4. Next force that is RB. कुणीकडे आणायचं आपल्याला. पॉईंट A कडे आणायचं आहे. क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज. Anti-clockwise. अँटी क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज टेक ॲज अ मायनस साइन. मीन्स व्हॉट RB into 6. distance 6. 6. 6 is equal to 0. Make the proper calculation and find the value of RB. करा कॅल्क्युलेशन. RB काय ते सांगा मला. 50 kilonewton. 50 kilonewton. 50 kilonewton. I will check the answer. Correct. Plus 50 kilonewton. Correct. Very good. RB is equal to 50 kilonewton. Correct. Understood. Now write down step number 2. EMA is equal to 0. Clockwise take as a positive sign. Anti-clockwise take as a negative sign. RB is equal to 50 kilonewton. This is equation number 2. Already RA plus RB is equal to 90. This is equation number 1. And RB is equal to 50 kilonewton. This is equation number 2. Put equation 2 in equation 1 and find the value of RA. Put equation 2 in equation 1. याला equation 2 म्हणा. याला equation 1 म्हणा. RB आता भेटलं. equation 1 मध्ये पुट करा आणि RA फाइंड आउट करा. You will get the 40 kilonewton. Or step number 2 or summation EMA is equal to 0. Check the value of RA and RB. RA is equal to 40 kilonewton and RB is equal to 50 kilonewton. These are the unknowns. RA and RB. These are the unknowns. Our reaction at point A and at point B. We have calculated the reactions. Now put the value of RA and RB in the diagram, or this value of RA and RB show in the diagrams. Diagram मध्ये दाखवा RA and RB. जरी तुम्ही बघा कॉमन कंडिशन जरी यूज केली बघा. RA किती आले आपलं. जरी आपलं इक्विलिब्रियम कंडिशन जर मॅच करायला म्हणलं तर RA किती आपलं 40. हा पहिला आपला किती आहे 30. नंतर हा किती आपला 60. करेक्ट. नेक्स्ट RB इज इक्वल टू 50. हा तर अपवर्ड फोर्स जाणार आहेत. अपवर्ड किती असणार आहेत म्हणून 40 प्लस 50 किती झालं 40 प्लस 50. अपवर्ड जाणार किती झालं 90. डाऊनवर्ड किती झालं 30 प्लस 60. म्हणजे जेवढी अपवर्ड फोर्स जाणार तेवढीच काय असणार तर डाऊनवर्ड चालणार आहे. बॉडी आपली जर इक्विलिब्रियम असेल तर. वरची ॲडिशन बघा 90 आणि ही ॲडिशन बघा 90 डिग्री 90 किलोमीटर. करेक्ट. तिथेपर्यंत झालं सगळ्यांचं. येस ऑर नो. Yes, sir. ओके. ह्यात कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा भाऊ. ह्यामध्ये कोणाला काय शंका असेल तर विचारा.
Roll number 78. Any problem? Any problem? Pawar. Nikita Pawar, any problem? No problem, sir. Okay. Next, Balaj PC, any problem? No, sir. Roll number 47. Son Takke. Roll number 47. Son Takke. मोबाईल लावून झोपला का काय? रोल नंबर 49. येस सर. काय येस सर म्हणजे का झोपलाय आज सांगताय का येस म्हणून? रेंज प्रॉब्लेम सर. आवाज येत. बर हुशार येते का आवाज? रोल नंबर 49. No problem, sir. Okay. Now, we have to understood that for solving the any problem related to SFD BMD, first of all we have to calculate the unknown reactions. आता तुम्हाला वाटत असेल अननोन रिएक्शन कॅल्क्युलेट करतोय, पण कुठल्या अननोन रिएक्शन? आता प्रॉब्लेम नंबर 2 घेतो मी, थोडा तुम्हाला दाखवतो बघा. जर प्रॉब्लेम नंबर 2 ची डायग्राम बघितली तुम्हाला तर काय असेल डायग्राम नंबर 2 मध्ये? रिएक्शन कुठं कुठं असू शकते तुम्हाला सांगा. आन्सर द्या, त्याला येते त्याने आन्सर द्या. तुम्हाला मी आता काय सांगितलं, कुठलाही एसआयडी बीएमडीचा प्रॉब्लेम सोडवायचा असेल तर स्टेप नंबर काय असणार आहे? दिलेल्या प्रॉब्लेमच्या सुरुवातीला अननोन रिएक्शन काढायच्या. जेवढे जेवढे अननोन रिएक्शन आहेत त्या काढायच्या. रिएक्शन कुठं असू शकते बाबा तुम्हाला पहिल्या लेक्चरला सांगितले. कुठं असू शकते रिएक्शन बघून कोण सांगते? रिएक्शन कुठल्या पॉईंटला असू शकतात? सिंपल क्वेश्चन. पॉईंट ए आणि पॉईंट बी. Why we are taking the reaction at point A and at point B? Because there is support provided to that point. Means what? Always keep in mind, we are taking the reaction where there actually be one support is there. Correct? ज्या पॉईंटला सपोर्ट असतो त्या पॉईंटला काय करतो आपण तर रिएक्शन घेतो. का तर सपोर्ट काढतो, सपोर्ट ठिकाणी काय करतो रिएक्शन. नाउ सी द प्रॉब्लेम नंबर 2 ऍट पॉईंट ए अँड ऍट पॉईंट बी. ऍट पॉईंट ए ला कुठला सपोर्ट आपण? कुठला सपोर्ट ऍट पॉईंट ए ला? सिंपल सपोर्ट. सिंपल सपोर्ट. किती रिएक्शन असतात सिंपल सपोर्टला? 1. करेक्ट, व्हेरी गुड. इट इज इन व्हर्टिकल. सी द ऍट पॉईंट बी. रोलर सपोर्ट. ऑलरेडी रोलर सपोर्ट. करेक्ट. वी हॅव टू रिमूव्ह दॅट रोलर सपोर्ट अँड वी हॅव टू टेक द वन रिएक्शन. इट इज इन व्हर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. करेक्ट. तुम्हाला एवढं कळलं की ज्या ज्या पॉईंटला सपोर्ट आहे तो सपोर्ट रिमूव्ह करायचा आणि त्या ठिकाणी काय करायची रिएक्शन टाकायची. आता रिएक्शन 2 कधी घ्यायच्या, 1 कधी घ्यायची तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. ऑलवेज कीप इन माइंड फॉर सिम्पली सपोर्टेड बीम अँड फॉर रोलर सपोर्ट वी हॅव टू टेक द ओनली वन रिएक्शन. करेक्ट. बरोबर आहे का? लिहून दिलं बघा. आणि जर दुसरा तुमचा सपोर्ट असेल, कुठला सपोर्ट असेल तर कुठला सपोर्ट असेल? 2 रिएक्शन कुठल्या सपोर्टला असतील? कुठल्या सपोर्टला 2 रिएक्शन असतात? टाइप्स ऑफ सपोर्ट मध्ये बघा. सपोर्ट. हा, जर हिंज सपोर्ट असेल तर त्या ठिकाणी किती रिएक्शन असणार? तर 2 रिएक्शन असणार आहे. एक हॉरिझॉन्टल आणि दुसरी कुठला असणार आहे? व्हर्टिकल असणार. करेक्ट. जर प्रॉब्लेम नंबर 2 बघितला तर सेम प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला काय करणार आहे? आर एन आर बी कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे. बरोबर आहे का? पण ए टू सी बघा, ए टू सी मध्ये आपला पुन्हा काय दिला? युडीएल दिलेला आहे. दॅट युडीएल वी हॅव टू कन्वर्टेड इन टू पॉईंट लोड. त्या दिलेल्या युडीएलचं आपल्याला पॉईंट लोड मध्ये कन्वर्जन करायचं. हाऊ टू कन्वर्ट दॅट युडीएल इन टू पॉईंट लोड? दॅट इज अ 20/2. We have to convert that UDL into point load, and after that we have to calculate the RA and RB. Same condition, body it is in equilibrium condition, summation Fy is equal to 0. After that, condition number 2, take the movement at point A or at point B, and we have to calculate RA and RB. These are the support reaction at point A and at point B. Now we have to understood that for any problem, first of all you have to calculate the reaction. आता रिएक्शन कॅल्क्युलेट केलं तर शो दिस व्हॅल्यू इन गिवन फिगर.
जे तुमच्याकडे डायग्राम आहे तिथे डायग्राममध्ये दाखवा आर इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन. प्लस साईन आल्यामुळे अपवर्ड दाखवा, जर मायनस असेल तर डाऊन दाखवलं असेल. करेक्ट. हां. आर बी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन. नाव स्टेप नंबर 2. हे आतापर्यंत पार्टचा आतापर्यंत पुढचं झालता मेकॅनिक्समध्ये तुम्ही शिकला होता, बरोबर आहे का. दिस इज व्हेरी सिम्पल. नाव स्टेप नंबर 2, शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन. राईट डाऊन हेडिंग शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन. कुणी लिहू नका. शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन कसं करायचं. आता शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन केलं त्यानंतर जो पण कॅल्क्युलेशन करत ना तो पण आपल्याला डायग्राम करता येणार नाही, बरोबर आहे का. थोडंसं बारकाईने लक्ष द्या. नंबर ऑफ मेथड्स आहेत, 3 किंवा 4 मेथड आहेत. 3-4 मेथडनं आपण हे कॅल्क्युलेशन करू शकतो. तुम्हाला सिम्पल मेथड सांगतो. ही डायग्राम ही जी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसते त्या मेथडनं आपण सॉल्व्ह करणार, थोडी वेगळ्या मेथडनं सॉल्व्ह करतो. ही पण सांगतो तुम्हाला ही मेथड काय. राईट ऑन शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन. हां, टाकली हेडिंग. पुढे लक्ष द्या आता. किती व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ आर ए. दॅट इज 40 ॲट पॉईंट ए. नेक्स्ट किती व्हॅल्यू आहे की 30 ना. 30 30. ॲट पॉईंट 30 कुठला पॉईंट आहे. सी आहे का. C. सी. नेक्स्ट ॲट पॉईंट डी व्हॉट इज व्हॅल्यू 60 अँड ॲट पॉईंट बी आर बी दॅट इज 50 किलो. हा थोडं लक्ष द्या बघा. अतिशय बारकाईने लक्ष द्या. जरी हा चॅप्टर जरी कॉम्प्लिकेटेड असता, आपण जरी थोडा शेवटी घेतला असेल तरी एवढं लक्ष द्या की थोडं जर क्लिक झालं तर तुम्हाला ऑटोमॅटिक सगळे प्रॉब्लेम कळू शकते. बघा ह्यामध्ये आता जे आर ए आर बी कॅल्क्युलेट केलं तो पार्ट असे सिम्पल आहे, तो मेकॅनिक्समध्ये झालेला आहे. कारण आपण फ्री बॉडी डायग्राम काढले, समेशन एफएक्स काढला आहे, रिझल्टंट काढलेला आहे, बरोबर आहे का. हा पार्ट ऑलरेडी झाला समेशन एफएक्स एफ वाय मुवमेंट, बरोबर आहे. हा पार्ट थोडासा नवीन आहे. कुठला शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन. शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन कशासाठी लागते, कारण प्रत्येक गोष्टीच बघा काय तर तुम्हाला माहीत पाहिजे कशासाठी करायचं आहे, तरच तुम्हाला कळणार आहे बाबा आपण कशासाठी कॅल्क्युलेट करतो. आता तुम्हाला लक्षात आलं पण आर ए आणि आर बी का काढलं. जर आर ए आर बी जर काढलं तर इथं अननोन तसं राहिलं असतं, बरोबर आहे का. आर ए आणि आर बी जर अननोन जर असं असेल तर आपण कॅल्क्युलेशन करत नाही. सो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम. याला आपण काय म्हणलं लागेल भाऊ, फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम कशाला म्हणतो भाऊ, दिलेल्या प्रॉब्लेम मधलं सगळं अननोन काढून टाकायचं, म्हणजे रिॲक्शन काढून टाकायचं आणि त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. त्याला आपण थोडक्यात काय म्हणतो फ्री बॉडी डायग्राम. करेक्ट. नाव वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन. आता काय करतो आपण शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन करतो. चेक द डेफिनेशन ऑफ शिअर फोर्स. शिअर फोर्स डेफिनेशन कोणा सांगतो बघा. टेक द ऑल्जेब्रिक सम ऑफ टेक माझी स्क्रीन दिसत नाही का तुम्हाला. Yes, sir. Screen Hello? is not visible. Yes. इंटरनेटचा प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे दिसून झालं बहुतेक. दिसेल एक मिनिट. वेट. Now I think it is visible, correct? Yes, sir. Okay, visible? Yes, sir. Visible. Okay. Now, how to make the calculation of shear force? Keep in mind, shear force means what? It is algebraic sum of all vertical forces. Algebraic sum of all vertical forces. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे बस थोडक्यात सांगतो मला. जेवढे व्हर्टिकल फोर्सेस आहेत त्या सगळ्यांचे काय करायचे तर फक्त ॲडिशन घ्यायचे.
काय घ्यायचे तुम्हाला जेवढे व्हर्टिकल फोर्सेस आहेत यू हॅव टू टेक दिस ॲडिशन ऑफ ऑल व्हर्टिकल फोर्सेस. बट फॉर द टेकिंग द ॲडिशन वी हॅव टू स्टार्ट द calculation from just left or just right side. Means what? We have the two ends. One it is it is the other end, or that is the left end. Now this is the left side, and this is the right side. Correct? For the calculation, for shear force calculation, we have to start from it. It is start from right side or it is start from left side. Correct? For first lecture, I have given the answers. Correct? For the calculation of shear force or bending moment diagram, we have to start from which side? काय सांगितलं तुम्हाला? काय सांगितलं होतं? शियर फोर्स कॅल्क्युलेशन करताना आपण कुठल्या साईडने कॅल्क्युलेशन करायला सांगितलं तुम्हाला? सांगा आन्सर. लेफ्ट साइड. व्हेरी गुड. फॉर कॅल्क्युलेशन वी हॅव टू टेक द लेफ्ट हँड साईड. आता लेफ्ट हँड साईड पहिले राईट हँड साईड. थोडं मी स्लो सांगायला लागलो. काय काय जणांना वाटत असेल अक्षय स्लो चालू आहे, पण बघा 3-4 प्रॉब्लेम घेण्यापेक्षा एकच प्रॉब्लेम घेऊन बऱ्यापैकी कन्सेप्ट क्लिअर करतोय आपण. कारण जास्त जर स्पीडने गेलो तर बऱ्याच जणांना कळेल, बऱ्याच जणांना कळणार पण नाही. त्यामुळे काय करतो सगळ्यांना कळेल. काय काय जणांना लगेच कळेल, त्यांना वाटत असेल बाबा जास्त बोरिंग व्हायला लागलं, डे स्लो चालू आहे. काय काय जणांना वाटेल बाबा नुसतं रातचे व्यवस्थित घेतात. त्यामुळे सगळ्यांनी थोडंफार ज्यांचं कॅल्क्युलेशन झाले त्यांनी थोडं लेट करा किंवा काय बाकी थिंकिंग करता येते का बघा. बघा आपण स्टार्ट कोण करतोय? ए साईड स्टार्ट करतो. आता यामध्ये 2 कंडिशन आहेत. आता बघा कंडिशन 2-3 आहेत. कंडिशन बरोबर आहे. स्टेप नंबर 1 तुम्हाला कळली, लेफ्टनं चालू करायचं किंवा राईटनं चालू करायचं. आपण ठरवलं कोणीकडे लेफ्टनं जाणार आहे. काय ठरवलं ते आपण एक तर सांगितलं तुम्हाला, एक तर राईटनं जावं किंवा लेफ्टनं जावं. आपण मोस्टली कन्सिडर लेफ्टनं करायला चालू, कारण कन्फ्युजन करायचं नाही आपल्या प्रॉब्लेममध्ये. त्यामुळे आपण मोस्टली काय करतो तर लेफ्ट साईडने करतो कॅल्क्युलेशन. मोस्टली कोणी करणार तर आपण लेफ्ट साईडने करणार. आता बघा शियर फोर्स कुठल्या कुठल्या पॉईंटला घ्या. जेवढे पॉईंट आहेत किती पॉईंट आहेत तुम्हाला बीम मध्ये? हाऊ मेनी पॉईंट्स आर देअर इन युअर फिगर? बेसिकली 4 पॉईंट्स आर देअर, A, B, C, D. फॉर बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन अँड फॉर शियर फोर्स कॅल्क्युलेशन टेक द शियर फोर्स ॲट एव्हरी पॉईंट. म्हणजे प्रत्येक पॉईंटला काय करायचं तर शियर फोर्स कॅल्क्युलेशन करायचं, आणि प्रत्येक पॉईंटला काय करायचं तर बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन करायचं. आता सध्याला आपण कशाचं कॅल्क्युलेशन करतोय तर शियर फोर्स कॅल्क्युलेशन करतोय. शियर फोर्स कॅल्क्युलेशन करतो. करेक्ट? आता बघा ह्यामध्ये 2 मेथड आहेत. म्हणजे बघा अतिशय महत्वाचं बघा. पॉईंट नंबर 1 शियर फोर्स ॲट पॉइंट ए. पहिला कुठं असणारा शियर फोर्स ॲट पॉइंट ए. नेक्स्ट कुठं असणारा शियर फोर्स, आपण लेफ्टनं चाललो, पहिला पॉईंट कुठला झाला ए. नेक्स्ट शियर फोर्स ॲट पॉइंट सी. नेक्स्ट शियर फोर्स ॲट पॉइंट डी. आणि नेक्स्ट शियर फोर्स ॲट पॉइंट बी. जसं आपण सिरियल पॉईंट येणार तसं पॉईंट घेणार आहे. आता बघा शियर फोर्स ॲट पॉइंट ए ह्यामध्ये 2 कंडिशन. ए पॉईंटला घेताना सुद्धा 2 कंडिशन आहेत. शियर फोर्स ॲट पॉइंट ए विदाउट फोर्स आणि शियर फोर्स ॲट पॉइंट ए विथ फोर्स. ह्याचा अर्थ काय बघा. शियर फोर्स ॲट पॉइंट ए विदाउट फोर्स आणि शियर फोर्स ॲट पॉइंट ए विथ फोर्स. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ विदाउट फोर्स आणि विथ फोर्स? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ विदाउट फोर्स अँड विथ फोर्स? आता विदाउट फोर्स मीन्स व्हॉट? सपोज वी आर कॅल्क्युलेटिंग द शियर फोर्स ॲट पॉइंट ए. ॲट पॉइंट ए ला आपण फोर्स कॅल्क्युलेट करताना फक्त लेफ्ट साईड बघायची, लक्षात ठेवा. आता इथं बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन होतं बघा. तुम्ही कोणीकडे आलाय? लेफ्ट साईडने आलाय. कुठल्या पॉईंटला आलाय? ए पॉईंटला आलाय. ए पॉईंटला येताना आपण पहिले कंडिशन काय म्हणतो? शियर फोर्स ॲट पॉइंट ए विदाउट फोर्स. आता विदाउट फोर्स म्हणजे हा जी 40 किलोमीटर फोर्स कुठल्या पॉईंटला आहे? ए ला. ह्या विदाउट फोर्स मध्ये 40 किलोमीटर फोर्स धरायचा का बाबांनो? एक लक्ष द्या, थोडा आन्सर द्या. कोण आन्सर देते मला सांगा. नसते आन्सर देताय का तुम्ही? येस सर. ओके. थोडं सगळ्यांना समजू द्या बघा मला, कारण मी जे सांगितलं कळतं ना त्यासाठी मी थोडं एक लिटर घेतोय मी तुम्हाला बघा.
आता मी कंडिशन काय सांगेल तुम्हाला. आता पण काय कळलं ह्या नसतं तुम्हाला सांगा मला ह्या फिगर मधून तुम्हाला काय कळेल. शेअर जेवढं कळलं तेवढं फोर्स सांगा. हा प्रत्येक पॉईंटला शेअर फोर्स काढायचा. त्यात हे पॉईंटला शेअर फोर्स काढत असल्यावर लेफ्ट साइड तेवढं फोर्स घ्यायचं 40 किलो. त्यासाठी 2 कंडिशन आहेत त्या. शेअर फोर्स काढायचा ऍट पॉईंट ए विदाउट कन्सिडरिंग फोर्स अँड विथ कन्सिडरिंग फोर्स. व्हेरी गुड. आता बघा समजा आता ह्यामध्ये पण बघा आता पहिला पॉईंट घेतला का शिअर फोर्स वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द शिअर फोर्स ॲट एव्हरी पॉईंट. मीन्स वॉट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द शिअर फोर्स ॲट पॉईंट ए, ॲट पॉईंट सी, ॲट पॉईंट डी अँड ॲट पॉईंट बी. See the point number A. For the calculation of shear force at point A, we have to take the shear force at point A without force. Without force means what? We have not considered the 40 kilonewton force. But at the time of calculation of shear force at point B with force, that time we have to consider the 40 kilonewton force. आता ह्यामध्ये बघा हा विथ फोर्स मध्ये 40 किलोन्यूटन घेतला, पण ह्या लेफ्ट साईडला दुसरं कुठलं फोर्स आहेत का बाबा? कुठलेही फोर्स नाहीत. पण ऍट पॉईंट सी आला समजा, एक लक्षात थोडंसं लक्ष द्या बघा. हा बरं आधी कॅल्क्युलेशन करू, 1 by 1 स्टेप कॅल्क्युलेशन करू. राईट डाऊन शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन. लिहिले हेडिंग राईट डाऊन शिअर फोर्स. राईट डाऊन शिअर फोर्स ॲट पॉईंट ए. Shear force at point A without force. Shear force at point A without force किती येईल सांगा मला, किती व्हॅल्यू येईल? हा आता ऍडिशन घ्यायचे फक्त. ऍडिशन म्हणजे कोणाला घ्यायची? तुम्ही ॲट पॉईंट ए ला यायचं आणि ह्याच्या लेफ्ट साईड काय आहे का बघा. कुठलं फोर्स आहेत का एच्या लेफ्ट साईडला? कारण आपण लेफ्ट चालू केली, कुठलं फोर्स नाही ह्या साईड, एक पण फोर्स नाही. आणि हा फोर्स कन्सिडर करायचा आहे का? नाही करायचा. म्हणजे व्हॅल्यू किती झाली आपली? 0 किलो न्यूटन. बरोबर आहे का सांगा? मी काय केलं बघा, ॲट पॉईंट ए ला आलो, एच्या लेफ्टला बघितलं. का लेफ्टला बघतोय तर आपण लेफ्ट साईडने चालू केले. फक्त लेफ्टचं बघायचं, राईटली कुठलीही कंडिशन बघायला नाही. लेफ्टला बघितलं मला कुठलाच फोर्स दिसत नाही, तरी पण मला हा 40 दिसतोय. पण 40ला मी काय म्हणतोय? विदाउट फोर्स म्हणतोय. मी विदाउट फोर्स मध्ये 40 का बाबा येणार नाही. म्हणजे काय झालं आपलं 0 किलो न्यूटन. Next, shear force at point A. Write down shear force at point A with force. Shear force at point A with force. आता ह्यामध्ये चेंजेस काय असणार आहे बघा. एच्या लेफ्टला बघणार, बघितलं एच्या लेफ्टला कुठला फोर्स आहेत का बाबा? आहे का कुठलं फोर्स? नाही. कुठलंच नाही. मग 40 घ्यायचं का? 40 घ्यावं लागणार आहे. कारण काय म्हणतोय आपण? विथ फोर्स म्हणतोय. म्हणजे इथं काय येणार आहे बाबांनो? आणि बघा अजून एक कंडिशन, हा 40 कुठं चाललाय? अप चाललाय का डाऊन चाललाय? अप कसं हे सांगितलं तुम्हाला? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. म्हणजे किती व्हॅल्यू आली आपली? 40 किलो न्यूटन पॉझिटिव्ह साईन आलं. 40 किलो न्यूटन वर चाललाय प्लस घ्या, डाऊन चालला मायनस घ्या. दिस इज द कॅल्क्युलेशन फॉर शिअर फोर्स ॲट पॉईंट ए. एवढं कॅल्क्युलेशन कुठलं येणार आहे? तुमचं शिअर फोर्स ॲट पॉईंट ए ला येणार आहे. ॲट पॉईंट ए क्लिअर झाला. आता ॲट पॉईंट ए सोपं आहे, कारण त्याच्या लेफ्टला कुठलंही फोर्स नव्हतं. आता दुसरी कंडिशन काय असणार आहे पाहून? काय असणार स्टेटमेंट काय देणार मी? शेअर फोर्स ऍट पॉइंट सी सी विदाउट फोर्स. without force. Very good. Write down shear force at point C without force. आता थोडंसं क्लिअर करा. 30 फोर्स घेणार का? 30 फोर्स घेणार का? नाही घेणार. नाही घेणार, बरोबर ना? आता कुठला फोर्स घेणार तुम्ही? 40 किलो. व्हेरी गुड. ह्या सी ला पॉईंटला आलाय तुम्ही. ह्या सीच्या लेफ्टला बघायचं, आपण लेफ्ट कडून आलोय. लेफ्ट साईडला किती फोर्स दिसतोय तुम्हाला पाठीमागं? एक दिसतोय. किती दिसतोय तो? म्हणजे 40. कुठं चाललाय?
40, कारण आपला शिअर फोर्स काय सांगतोय, शिअर फोर्स मीन्स व्हॉट, इट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल व्हर्टिकल फोर्सेस. सगळ्या फोर्सचे काय करायचे, ॲडिशन घ्यायचे. पहिला फोर्स कुठला, सीच्या लेफ्टला 40, सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड प्लस, पुढे चाललाय फोर्स हा वर चाललाय 40 घेतला. नंतर दुसरा कुठला फोर्स आहे का, नाही, हा 30 दिसतो, पण आपण काय म्हणले, हा विदाउट फोर्स म्हणले. म्हणजे हा 30 येणार का बाबा, येणार का 30? नाही. नाही येणार. हा एवढंच कॅल्क्युलेट नाही. झालं. हा काय झाला, प्लस 40 किलोन्यूटन, हा झाला विदाउट फोर्स झाला. शिअर फोर्स ॲट पॉईंट सी विदाउट फोर्स प्लस 40 किलोन्यूटन. नेक्स्ट काय असणार, शेअर फोर्स ऍट पॉइंट सी विथ फोर्स. करेक्ट. शिअर फोर्स, राईट डाऊन, शिअर फोर्स ॲट पॉईंट सी विथ फोर्स. हा, आता विथ फोर्सला काय येईल बघा, थोडंसं मी कुठला तर पार्ट इरेज करतो. हा पार्ट थोडासा इरेज करतो, मला स्पेस भेटेल. तुमच्या नोटबुकमध्ये सगळा डायग्राम असेल, तुम्हाला काय गरज लागणार नाही. हा, शिअर फोर्स ॲट पॉइंट सी विथ फोर्स. हा, काय मला सांगा. आता बघा, सुरुवात करताना डायरेक्ट लेफ्टनं चालू करायची. सी पॉईंटला यायचं आणि लेफ्टला बघायचं. सी पॉईंटला आणि लेफ्टला बघायचं. कुठल्या सुरुवातीला फोर्स 40, कुठं चाललाय 40, प्लस का मायनस, प्लस 40. करेक्ट, अप साईडला चाललाय प्लस 40. नंतर कुठं येणार, पॉईंट सीला आला, सीला 30 घ्यायचा का फोर्स, घ्यायचं. का घ्यायचं, तर आपण विथ Yes. फोर्स म्हणतो. पण 30 कुठं चाललाय, आपल्या का डाऊनला, डाऊनला. मग काय येईल, -30. -30. करेक्ट. दुसरा कुठला फोर्स राहिला का बाबा, कारण ही राईट साईड कुठलीही बघायची नाही, कारण आपण लेफ्ट साईड चाललोय. जसं पुढे जाईल तसं फक्त पाठीमागचा फोर्स कन्सिडर करायचा. हा, म्हणजे काय आन्सर बाबा, कॅल्क्युलेशन किती आलं, प्लस 10 किलोन्यूटन. हा प्लस मायनस पण इम्पॉर्टंट आहे, कारण डायग्राम काढताना प्लस साइन आहे ती आपली बेसिक लाईनच्या वर घ्यायचं, मायनस साइन आहे ती बेसिक लाईनच्या खाली असणार आहे, ती तुम्हाला सांगतो तुम्हाला. दिस इज द कॅल्क्युलेशन फॉर शिअर फोर्स ॲट पॉईंट ए अँड ॲट पॉईंट सी. आता मला एक तुम्हाला क्ल्यू देण्यासाठी कॅल्क्युलेशन करा. राईट डाऊन, शिअर फोर्स राईट डाऊन, शिअर फोर्स ॲट पॉईंट, कुठला पॉईंट आहे बाबा, ॲट पॉईंट डी विदाउट फोर्स. हा कॅल्क्युलेशन करा, मला कोण सांगतं बघा, आन्सर येते बरोबर बघू. शिअर फोर्स ॲट पॉईंट डी विदाउट फोर्स. पहिले 2 फोर्स मी सांगितले तुम्हाला, तिसरा कॅल्क्युलेशन करा आणि काय ट्राय करा काय अडचण नाही तर मी सांगणार आहे तुम्हाला. 10 किलोन्यूटन. किती येते, 10 किलोन्यूटन. 10 किलोन्यूटन. वन आन्सर गिवन बाय द 10 किलोन्यूटन. Avlekar has given 10 kilonewton. Remaining student, check the answer. 10 kilonewton. Misar has given 10 kilonewton. Dowry given 10 kilonewton. Very good. हा, ज्याला कळलं तर चेक करा बघा. पुन्हा लेफ्टला या. लेफ्टनं ॲट पॉईंट गेला किती फोर्स आहे आपला 40. कुठं चाललाय, अप साईडला चाललाय, प्लस घेतलं. नंतर कुठं आला, ॲट पॉईंट सी ला आलो, फोर्स किती आहे, डाउन साइड. See the condition, see the direction of force, it is very important. At point A, the direction of force is upward direction, you have taken the plus 40. Next, see the direction of force at point C, that is the downward direction, minus 30. And at point D ला कुठला घ्यायचा फोर्स घ्यायचा विदाउट म्हणतोय, म्हणजे किती आलं कॅल्क्युलेशन, 10 किलोन्यूटन. करेक्ट. नेक्स्ट, शिअर फोर्स at point D with force. हा,
नाउ मेक द कॅल्क्युलेशन. शिअर फोर्स ॲट पॉइंट डी विथ फोर्स. minus 50 kilonewton. Minus 50 kilonewton. Minus 50 kilonewton. I will check the answer. At point A ला किती 40 वर चाललाय. At point C ला किती 30 डाऊन चाललाय. आणि D पॉइंटला किती फोर्स आहे आपला? D पॉइंटला किती फोर्स आहे आपला? 60. आय विल चेक द फोर्स. हा, ॲट पॉइंट D ला 60 आहे माझा आणि कुठं चालला तो डाऊनला चाललाय. म्हणजे 60 काय येणार आहे? मायनस येणार आहे. म्हणजे किती कॅल्क्युलेशन झालं? बरोबर आहे, -50. व्हेरी गुड. -50 किलोन्यूटन. चेक द कॅल्क्युलेशन. व्हेरी गुड. आय थिंक नंबर ऑफ स्टुडंट हॅज गिव्हन द करेक्ट आन्सर. ज्यांना आन्सर बरोबर आले त्यांना नो प्रॉब्लेम, इट इज गुड. पण ज्याला प्रॉब्लेममध्ये आन्सर आला त्यांनी समजून घ्या ही 40 किलोन्यूटन -30 -60 का लिहिलेलं आहे. ज्याला कळलं नसेल त्यांनी आत्ताच विचारा. कारण ही स्टेप जर आपण एकदा पुढे गेलो तर ह्या स्टेप रिपीट आहेत. रिपीट स्टेप मी सांगणार नाही. ज्या गोष्टी नवीन आहेत तेवढंच मी सांगणार आहे. हा, आता कुठल्या पॉईंटला येणार आपण? आता कुठला पॉईंट राहिले? बी. शिअर फोर्स ॲट पॉइंट ॲट पॉइंट बी विदाउट फोर्स. हा, विदाउट फोर्स. करा कॅल्क्युलेशन. काय ते मला सांगा. शिअर फोर्स ॲट पॉइंट बी विदाउट फोर्स. -50 किलोन्यूटन. -50 किलोन्यूटन. -50 किलोन्यूटन. हा, अजून तुम्हाला क्रॉस चेक करण्यासाठी हिंट सांगतो बघा. एवढा प्रॉब्लेम होऊ द्या, थोडं सांगतो. -50 किलोमीटर येते बघा, करेक्ट आन्सर आहे. कुणाला आलं तर विचार, -50 किलोमीटर काय येत नाही. कुणाला आलं नाही असं आहे का नाही ह्यामध्ये? किती ते प्रेझेंट बघून साधारण 33 स्टुडंट आहेत. ह्यामध्ये कोणाला काय आलं नसेल तर विचारू शकता मला. Similarly, calculate shear force at point B with force. With force calculation करा, किती येते बघा. व्हेरी गुड. 0 किलोन्यूटन. 0 किलोन्यूटन. 0 किलोन्यूटन. व्हेरी गुड. हा, करेक्ट. मला वाटतंय जरी आपण इनडायरेक्ट लेक्चर घेत असेल फिजिकली न घेता तरी सुद्धा मला वाटतंय आतापर्यंत पाठीमागच्या 1-2 बॅचमध्ये बघितलं तर बरेच स्टुडंटला ह्याचा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे एसएफडी बीएमडी डायग्रामचा प्रॉब्लेम आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हा प्रॉब्लेम सुटत नाही. हा टफ पार्ट वाटतो बऱ्याच विद्यार्थ्यांना. पण हे आता कॅल्क्युलेशननुसार मला वाटलं बऱ्यापैकी ह्याने कॅल्क्युलेशन करेक्ट केलेलं आहे. आता किती जणांनी करेक्ट केले मला माहिती आहे. सगळ्यांकडून मी काही घेऊ शकत नाही, म्हणजे अश्युरन्स घेऊ शकत नाही. पण बऱ्यापैकी जणांनी कॅल्क्युलेशन करेक्ट केलेलं आहे. बरोबर आहे. ह्यामध्ये थोडं आन्सर चेक करा माझ्या मतानं. आन्सर चेक करताना काय चेक करा माहिती आहे का? ह्यात एक कंडिशन आहे. कंडिशन म्हणजे काय? चेक द शिअर फोर्स ॲट द स्टार्टिंग आणि एंडिंग. चेक द शिअर फोर्स ॲट द स्टार्टिंग आणि एंडिंग. किती येते शिअर फोर्स स्टार्टिंग आणि एंडिंगला? 0 किलोमीटर. करेक्ट. व्हेरी गुड. म्हणजे तुम्हाला लक्षात ठेवायची, जिथून डायग्राम 0 ओरिजिन पासून स्टार्ट झाली ती पुन्हा स्टार्टिंगला कुठे येणार आहे तर ओरिजिनला येणार आहे. समजा जर आपण एखादी अशी बेस लाईन घेतली, समजा आता डायग्राम काढताना थोडं एक्झाम्पल सांगतो मला. हा ए पॉईंट आहे, हा सी पॉईंट आहे, हा डी पॉईंट आहे आणि हा बी पॉईंट आहे. आता ए पॉईंटला किती आपली व्हॅल्यू? पहिली 0. नंतर ए पॉईंट दुसरी किती व्हॅल्यू आपली? विथ आणि विदाउटला सांगा. विदाउटला 0 आहे. विथला किती व्हॅल्यू आहे? सांगा मला किती? 40 किलोमीटर. प्लस का मायनस? +40. प्लस. करेक्ट. म्हणजे इथून कुठं आपण वर जाणार, नंतर सी ला येणार. सी ला व्हॅल्यू किती आहे पाहून? 30. आता थोडक्यात तुम्हाला हेच सांगतो बघा. हवा आता आपण आन्सर काढलं, चेक केलं, क्रॉस चेक करू बघा. स्क्रीन दिसते माहिती तुम्हाला सगळ्यांना? दिसते. व्हेरी गुड. आता बघा, हे बघा
इथं मेथड काय केली, ही थोडी अवघड मेथड आहे बघा. इथं थोडं लक्ष द्या स्क्रीनवर. शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन. शिअर फोर्स ॲट जस्ट लेफ्ट ऑफ द ए आणि शिअर फोर्स जस्ट राईट ऑफ द ए. हे तुम्हाला सोपं वाटतं का तीच सोपं वाटतं मला सांगा फक्त स्टेटमेंट. कारण ही तुम्हाला थोडं अवघड आहे, कारण लक्षात येत नाही फोर्स घ्यायचं का नाही घ्यायचं. तिथे विथ फोर्स विदाउट फोर्स मला लक्षात येतं, विदाउटला घ्यायचं नाही विथला घ्यायचं. इथे तसं काय म्हणते बघा, शिअर फोर्स ॲट जस्ट लेफ्ट ऑफ ए आणि शिअर फोर्स जस्ट राईट ऑफ ए. म्हणजे राईटला धरायचं आहे आणि लेफ्टला सोडायचं आहे, असं काम झालं. इथं लक्षात येते का तुम्हाला कळत नाही, कॅल्क्युलेशन तेवढंच आहे बघा. का 0 + 40 + 40 + 10 + 10 -50 -50 आणि लास्टला काय आलंय आपलं तर 0 आले. आले का बरोबर कॅल्क्युलेशन आपलं? बरोबर आहे का आन्सर आपलं? येस सर. ह्या आता इकडे थोडं बघा, थोडंसं लक्ष द्या. दिस इज द कॅल्क्युलेशन फॉर शिअर फोर्स. ह्याच्यापेक्षा व्यतिरिक्त कुठल्याही प्रॉब्लेम तुम्हाला सेम कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. सगळ्या फोर्सची काय करायची ॲडिशन घ्यायचं. आता तो डेफिनेशन कळले का बघून शिअर फोर्सची डेफिनेशन काय? सिम्पल द डेफिनेशन ऑफ शिअर फोर्स, टेक द ऑल द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल व्हर्टिकल फोर्सेस जस्ट राईट ऑर जस्ट लेफ्ट. फक्त ज्या पॉईंटला आपण जातो त्या पॉईंटला एक तर लेफ्टची घ्या किंवा एक तर राईटची घ्या. आपण कुठल्या साईडची घेतोय बघू, कुठल्या साईडची घेतोय आपण? लेफ्ट साइड. फक्त लेफ्ट लेफ्ट साईडची. सर. आता डायग्राम कशी ड्रॉ करायची बघा. आता तुमच्याकडे काय करा, एका नवीन पेजवर जावा तुम्ही, नवीन पेजवर. कारण बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशनला थोडी जागा सोडा. जेवढी शेअर फोर्सचं कॅल्क्युलेशन केले का तेवढीच जागा काय करा, बेंडिंग मुवमेंटच्या कॅल्क्युलेशनला सोडा आणि नवीन पेजवर काय करा, ही डायग्राम ड्रॉ करा. कुठली डायग्राम? ही लोड डायग्राम ड्रॉ करा, लोड डायग्राम. आणि लोड डायग्राम ही डॉटेड वर काय दाखवू नका. फक्त आपली जी सुरुवातीची ओरिजिनल डायग्राम होती का, RA 30 kN, ही डॉटेड काय दाखवू नका, पॉईंट दाखवा आणि सगळं फोर्स दाखवा आणि डिस्टन्स दाखवा. हा स्केलनं दाखवा, स्केलनं किंवा अंदाजे सेम डिस्टन्सवर घ्या 2 मीटर. आणि ही मला फक्त लोड डायग्राम काढ. मी तुम्हाला, कारण शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन झालंय, शिअर फोर्स डायग्राम कशी काढायला लगेच सांगतो तुम्हाला. आणि नंतर आपण बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन आणि बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम बघू. फक्त लोड डायग्राम काढा. ड्रॉ द लोड डायग्राम. लोड डायग्राम झाल्यानंतर फक्त चेक करा शिअर फोर्स डायग्राम कशी आली. थोडं 2 मिनिटं चेक करा.
ओव्हर लोड डायग्राम झाली येस ऑर नो Yes, sir. ओके हा नाव सी द डायग्राम्स एका मोकळ्या पेजवर घेतली ना आपलं कारण बघा ह्या लोड डायग्रामच्या खालीच आपल्याला शेअर फोर्स डायग्राम काढायचे आणि त्या शेअर फोर्सच्या डायग्रामच्या खाली आपल्याला कुठले डायग्राम काढायचे बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम काढायचे त्यामुळे हा स्पेस थोडा लेंदी असावा कारण तिन्ही डायग्राम एका पेजवर आल्या पाहिजे असेच घेतले ना तर बघा नाव वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन शेअर फोर्स डायग्राम हाऊ टू ड्रॉ द शेअर फोर्स डायग्राम थोडंच लक्ष द्या द कंडिशन नंबर 1 फॉर ड्रॉइंग द शेअर फोर्स डायग्राम ड्रॉ द वन बेसिक और बेस लाईन डायग्राम इथे 0 दिसते का तुम्हाला मेक वन हॉरिझॉन्टल लाईन दिस इज द 0 और दिस इज द बेस लाईन why we are considering the baseline above the portion of the baseline we can take the positive sign and below the portion of that baseline we have to take the negative sign जेवढे व्हॅल्यू आपल्या प्लस आलेत that value we will show in the above the baseline and those value having the negative sign that value we are considering the below the baseline so for before drawing the shear force diagram you have to draw the one baseline that is the 0 जसं आपण ग्राफ करताना एक ओरिजिन एक्स ऍक्सिस आणि दुसरा आपण ड्रॉइंग करताना ओरिजिनल वाय ऍक्सिस ड्रॉ करतो बरोबर आहे का आणि ओरिजिन ओ कन्सिडर करतो सिमिलरली वी हॅव टू कन्सिडर दिस इज द बेस लाईन 0 खाली ड्रॉ करा बघू बेस लाईन 0 एक्झाम मध्ये स्केल वगैरे घेऊन काढायची गरज नाही फक्त प्रोपोर्शनल डायग्राम आली पाहिजे प्रोपोर्शनलचा अर्थ काय समजा हा 40 किलोन्यूटन फोर्स आहे आणि हा 10 किलोन्यूटन फोर्स आहे तर 10 ची व्हॅल्यू 40 पेक्षा कमीच पाहिजे आणि ह्याची व्हॅल्यू किंवा दिसताना सुद्धा कमी दिसलं पाहिजे तर असं होणी पाहून 10 किलोमीटर हा अप साईडला आहे आणि 40 किलोमीटर हा डाऊन साईडला आहे लक्षात तुम्हाला लॉजिकली थोडंफार डिफरन्स दिसला पाहिजे ओव्हर बेसलाईन झाली थोडं मला रिप्लाय द्या येस ऑर नो बेसलाईन इज ओव्हर करेक्ट येस सर झाली का नाही ओव्हर Yes, sir. ओके नाव अगेन कम टू द लेफ्ट साइड जसं आपण कॅल्क्युलेशन केले पॉइंट ए पासून सेम फॉर ड्रॉइंग द डायग्राम कम टू द ऍट पॉइंट ए आता ह्यामध्ये बघू नका तुमच्या नोटबुक मध्ये बघा इथून काय करा वरच्याची लाईन आहे ए सी डी प्रोजेक्शन आणा खाली डाऊन साईडला डॉटेड लाईन प्रोजेक्शन हा असे आणा एक्सटेंड करा एक्सटेंड लाईन करा किंवा त्याला प्रोजेक्शन लाईन दाखवा डॉटेड दाखवा ऍट पॉइंट ए ला दाखवा ऍट पॉइंट बी ला दाखवा ऍट पॉइंट सी ला स्केल दाखवा जरी स्केल अवेलेबल नसेल कारण बरेच जण म्हणा हॉस्टेलला राहिले असं म्हणू नका थोडं अंदाजे किंवा स्ट्रेट लाईन यावं अशा हिशोबाने दाखवा दाखवले एक्सटेंड हा ऍट पॉइंट ए ला कॅल्क्युलेशन काय दिसते पाहून ऍट पॉइंट ए ला जर आला तुम्ही तर विदाउट फोर्स आणि विथ फोर्स ऍट पॉइंट ए ला किती फोर्स आहेत आपलं ऍट पॉइंट ए दे आर शोइंग द टू कॅल्क्युलेशन्स टू कॅल्क्युलेशन मीन्स वॉट विदाउट फोर्स अँड विथ फोर्स व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ शिअर फोर्स ऍट पॉइंट ए विदाउट फोर्स दॅट इज 0 करेक्ट आहे का 0 भाऊ कॅल्क्युलेशन मध्ये सांगा मला आहे का विदाउट फोर्सला 0 व्हॅल्यू आहे मग काय करा तर विदाउट फोर्स 0 दाखवायचं 0 नंतर विदाउट फोर्सला सॉरी विथ फोर्सला किती ऍट पॉइंट ए ला व्हॅल्यू इथे पॉइंट देऊन टाका ए पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट आणि बी पॉइंट नाव देऊन टाका ए सी डी अँड बी या शेअर फोर्स डायग्राम मध्ये देऊन टाका ए सी डी बी ए सी डी अँड बी ऍट पॉइंट ए ला पहिला फोर्स किती 0 विदाउट नंतर किती आपला किती 40 आहे का प्लस आहे का मायनस आहे प्लस हा प्लस साइन असल्यामुळे 40 आपण काय केलं तर वर दाखवलेलं आहे आणि जर समजा ही जर व्हॅल्यू मायनस असेल तर आपण कुठे दाखवला आपला डाऊन साईडला दाखवला असता 40 करा आणि स्ट्रेट लाईन जोडून टाका पहिला 0 40 नंतर बघा कुठल्या पॉइंटला येणार तुम्ही सी पॉइंटला या सी पॉइंटला व्हॅल्यू किती आहे पाहून पहिली व्हॅल्यू किती आहे सी ला
किती आहे 40 Answer किलोमीटर. सांग. हा, सी पॉईंटला पहिली व्हॅल्यू किती आहे तर विदाउटला 40. मग या 40 पासून बरोबर कुठे येणार ऍट पॉईंट सी ला 40 येणार. स्ट्रेट लाईन दाखवा 40. नंतर सी ला दुसरी व्हॅल्यू किती आहे 10. प्लस Plus 10 आहे 10. ना. हा, जर समजा इथं जर प्लस 50 असती तर कुठे गेलो असतो आपण अपवर्ड. अपवर्ड. समजा पहिली 40 आणि दुसरी जर -50 असेल तर डाऊनवर्ड. करेक्ट. म्हणजे ह्या 40 पासून आपण काय केलं असतो तर ह्या सी पॉईंटला आपण -50 म्हणजे खाली खाली मायनस साइन मध्ये आलो असतो आपण. करेक्ट आहे, लक्ष देते का बघा. नेक्स्ट बघा +40 डाऊन साइडला या +10. नेक्स्ट किती व्हॅल्यू आहे डी. आता सी पॉईंट संपलं, एच्या 2 व्हॅल्यू संपल्या, सी चे 2 व्हॅल्यू संपल्या. आता कुठल्या पॉईंटला आला तुम्ही डी ला आला. डी ला पहिली व्हॅल्यू किती आहे +10. +10. +10. बरोबर 10 ला जावं ह्या ठिकाणी. रेक्टँगल येईल इथं जेवढी सी ला 10 आहे तेवढी 10 ला व्हॅल्यू इथे येणार स्ट्रेट लाईन. पण दुसरी जी डी ला व्हॅल्यू आहे ती किती व्हॅल्यू पाहू किती व्हॅल्यू आहे -50. -10. तुम्हाला मला सांगितले की जर बेस लाईनच्या डाऊन साईड असेल तर मायनस दाखवायचं, अप साईडला असेल तर प्लस दाखवायचं. ह्या बेस लाईन पासून -50 या खाली -50 दाखवा. पुन्हा डी पॉईंट संपला, राहिला कुठला पॉईंट आपला B. बी पॉईंट. हा, बी ला या पहिली व्हॅल्यू किती आहे बघा बी पॉईंट. -15. -15. या -15 ला या -50 पासून डायरेक्ट स्ट्रेट लाईन काढा. डी पॉईंटला येईल -50. आणि लास्टची व्हॅल्यू कुठली आपली 0. 0. डायरेक्ट कुठं जाणार ह्या ओरिजिनलला जाणार आहे. हे जोडून टाका. म्हणजे आपला सायकल जिथं स्टार्ट झालं तर ते ऑटोमॅटिक काय केलं तर डायरेक्शन दाखवा आणि इथं एंड होईल. मीन्स वॉट shear force at the starting and shear force at the ending, value of shear force always become or coming should be in 0. कुठलेही तुम्ही शेअर फोर्स कॅल्क्युलेशन केलं तर स्टार्टिंगला आणि एंडिंगला शेअर फोर्स काय येणार आपल्याला 0 येणार आहे. सेम कंडिशन बेंडिंग मुवमेंटच्या डायग्रामला सुद्धा स्टार्टिंगला बेंडिंग मुवमेंट आणि एंडिंगला बेंडिंग मुवमेंट काय असणार तर 0 असणार आहे. याचं रिझन का, जर आपला ग्राफ स्टार्ट झाला तर तो एंड पण झाला पाहिजे, बरोबर आहे का. त्यामुळे काय असणार आहे तर जिथं स्टार्ट 0 झालाय तर एंडिंग सुद्धा काय असणार तर 0 असणार आहे. तर डायग्राम मध्ये आर दाखवा आणि प्लस दाखवा. वरची साईड जी तिथं बेसलाईनच्या वरच्या साईड प्लस दाखवा, डाऊन साईडला जे असतं तर मायनस साईन दाखवा. ह्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का भाऊ. मला शेअर फोर्स डायग्राम कळले नाही असं कोण आहे का भाऊ, असेल तर विचारा. आहे का कोणाला बाबा प्रॉब्लेम शेअर फोर्स मध्ये. प्रॉब्लेम आहे का कोणाला, येस और नो. नो प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, नसेल तर आपल्याकडे अजून बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन आणि बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम काढायची आपल्याला. प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, नसेल तर आपण पुढला बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन करू. मला वाटतं कोणाला काही शंका नाही. बघा नेक्स्ट हेडिंग राईट डाऊन, बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन. बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन. ए सी डी. आता इकडे लक्ष द्या,
बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन अतिशय सोपं आहे. अतिशय सोपं आहे म्हणजे काय करतो बघा, ही सुद्धा आपल्याला अल्जेब्रिक समच घ्यायची, पण अल्जेब्रिक सम कशी घेणार आपण, फक्त ॲडिशनच घ्यायची, पण कशी ॲडिशन घ्यायची. शिअर फोर्समध्ये काय करतो आपण, फोर्सची ॲडिशन घेत होतो, राईट साईड किंवा लेफ्ट साईड. हे आपल्याला ह्यामध्ये कशी ॲडिशन घेणार आपण, कशी ॲडिशन घेणार आहे, मुवमेंटची फक्त ॲडिशन घ्यायची. पण ॲट द टाइम ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ शिअर फोर्स वी आर कन्सिडरिंग द टू कंडिशन ॲट ईच पॉईंट. मीन्स वॉट, suppose I want to calculate the shear force at point A, that time I am calculating the without force and with force, correct, for each and every point. But at the time of calculation of bending moment we have to take the only one conditions. यामध्ये कुठलीही विदाउट फोर्स आणि विथ फोर्स कंडिशन घ्यायची गरज नाही. मीन्स व्हॉट, वी हॅव टू जस्ट कॅल्क्युलेट द रिएक्शन, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द ऑर वी कॅन टेक द मुवमेंट ॲट एव्हरी पॉईंट. फक्त आपल्याला काय करायचं, प्रत्येक पॉईंटला मुवमेंट घ्यायची. शिअर फोर्समध्ये काय करत होतो आपण, प्रत्येक पॉईंटला दोन कंडिशन होत्या, विथ फोर्स, विदाउट फोर्स. एकदा फोर्स कन्सिडर करायचा, एकदा कन्सिडर करायचं नाही. पण मुवमेंटला तसं आहे का बाबा, मुवमेंटमध्ये फक्त काय करायचे, फॉर एक्झाम्पल पुन्हा कंडिशन लेफ्ट साईड, राईट साईड फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ बेंडिंग मुवमेंट. आता बघा, जसं शिअर फोर्समध्ये अपवर्ड जाणार काय करतो तो प्लस, डाऊनवर्ड साईड मायनस, करेक्ट. सिमिलरली फॉर मुवमेंट, क्लॉकवाईज मुवमेंट पॉझिटिव्ह साईन, अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट निगेटिव्ह साईन, करेक्ट. तिथे समासामध्ये लिहा वाटले जर कळत नसेल तर, ज्याला कळत नाही अपवर्ड डायरेक्शन असेल तर प्लस हा आर दाखवा, अपवर्ड प्लस, डाऊनवर्ड मायनस. सिमिलरली क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज निगेटिव्ह. आता काय करतोय बघा, लेफ्ट साईडला आलो, मुवमेंट राईट डाऊन कॅल्क्युलेशनला, बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन, मुवमेंट बेंडिंग मुवमेंट ॲट पॉईंट ए, राईट डाऊन लिहिले बघा, बेंडिंग मुवमेंट ॲट पॉईंट ए इज इक्वल टू एम ए, एम फॉर मुवमेंट, ए फॉर पॉईंट. बेंडिंग मुवमेंट ॲट पॉईंट ए. आता कॅल्क्युलेशन कसं करायचं बघा, मला मुवमेंट कुठे घ्यायचे, ॲट पॉईंट ए ला. आता पुन्हा बघा, आता मी ही फोर्स कन्सिडर करणार का, 30, 60, 50 ही घेणार का फोर्स, ही फोर्स घेणार का, नाही घेणार. काय घेणार नाही, बिकॉज वी कन्सिडर फ्रॉम लेफ्ट. करेक्ट, व्हेरी गुड. ही कंडिशन जर लक्षात ठेवली तुम्ही तर कुठला प्रॉब्लेम तुम्हाला चुकणार नाही. जर आपण लेफ्टनं चालू केलं तर फक्त त्या पॉईंटच्या लेफ्ट साईडच बघायचं, फक्त राईट साईडला काय पण किती फोर्स असतो अजिबात बघायचं नाही. तुम्ही सी पॉईंटला आला तर तुम्ही पाठीमागं बघा, सी पॉईंटला आला आणि तुम्ही पाठीमागं बघितलं तर तुम्हाला ए पॉईंटला एक फोर्स तो कन्सिडर करा. पण तुम्ही ए पॉईंटला पाठीमागं बघितलं तुम्हाला काही दिसणार नाही, कुठलेही फोर्स नाहीत, त्यामुळे कुठलाही फोर्स कन्सिडर करायचा नाही. त्यामुळे काय येईल बघा, आणि हा फोर्स येईल का बाबा, हा मुवमेंट 40 येईल का फोर्स, जर मी मुवमेंट ॲट पॉईंट ए ला घेतले तर हा 40 फोर्स येईल का, 40 into 0 is equal to 0. करेक्ट, व्हेरी गुड. कारण सी द कंडिशन 40 kilonewton force is passing through that point, means what, we are considering movement at point A and 40 kilonewton force will be also passing from that point A, so perpendicular distance will be 0. हा पॉईंट ह्यामधून जातो. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट, दॅट इज द फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. ह्यामध्ये फोर्स येईल, फोर्स किती येईल आपला 40, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काय येणार आपलं 0 येणार आहे, कारण त्याच पॉईंटमध्ये पास झालाय. 40 into 0 means what, 0. Write down moment at point A is equal to MA is equal to 0. आता ह्याला लेफ्ट अँड राईट नाही मुवमेंटला, फक्त पर्टिक्युलर पॉईंटला घ्यायचं. नेक्स्ट पॉईंट कुठला आपला, राईट डाऊन बेंडिंग मुवमेंट at point C. Bending moment at point C, that is MC
काय सांगा. आता सी पॉईंटला आलो मी. कुठली साईड बघणार त्याची? लेफ्ट साईड बघा. किती फोर्स दिसतोय सुरुवातीला? एक दिसतोय. 40 इंटू डिस्टन्स किती आहे? ही 2 मीटर, 2 मीटर आणि 2 मीटर. काय येणार? 40 इंटू किती येईल? 14 × 2 40 इंटू 2. क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज? क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज. हा फोर्स कुणीकडे आणायचा आहे? पॉईंट सी कडे आणायचा आहे. सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. काय येणार आहे? क्लॉकवाईज. किती आला आन्सर? 80 kN 80 किलो न्यूटन नाही, किलो न्यूटन मीटर. मीटर. करेक्ट. फोर्स इंटू डिस्टन्स आहे. हा 30 येणार नाही, कारण हा ह्या पॉईंटमधून पास होतो. ज्या पॉईंटला मुवमेंट घेतोय त्या पॉईंटमध्ये जर फोर्स असेल तर तो कन्सिडर करत नाही किंवा केला तर काही फरक पडत नाही, कारण डिस्टन्स 0 असणार आहे. नेक्स्ट, मुवमेंट ॲट पॉईंट डी कॅल्क्युलेट करा. मुवमेंट ॲट पॉईंट डी आणि आन्सर सांगा मला. What is the answer? Movement at D. 60 kilonewton. किती? 100. Check the answer. प्लस मायनस बघा. प्लस येते का मायनस? प्लस. करेक्ट. हाय, बरोबर आहे. हे चेक करा. बेंडिंग मुवमेंट ॲट पॉईंट डी प्लस 40 इंटू 4 डिस्टन्स बघा. 40 इंटू 4 मायनस 30 इंटू 2 दॅट इज प्लस 100 किलो न्यूटन मीटर. नेक्स्ट, मुवमेंट ॲट पॉईंट बी. मुवमेंट ॲट पॉईंट बी कॅल्क्युलेट करा बघू किती येते बघा. 0. कॅल्क्युलेट करा आणि आन्सर सांगा मला. 0. नेक्स्ट 0. व्हेरी गुड. हा 0 किलो न्यूटन मीटर. यामध्ये एक लक्षात कंडिशन ठेवायची बघा. कुठल्याही प्रॉब्लेम असू द्या, इथं सुद्धा कंडिशन सेम आहे. बेंडिंग मुवमेंट स्टार्टिंगला आणि एंडिंगला 0 असते. कुठलाही प्रॉब्लेम असू द्या, बेंडिंग मुवमेंट स्टार्टिंगला आणि एंडिंगच्या पॉईंटला काय असतं तर 0 असणार आहे. जरी तुम्ही एक्झाममध्ये कॅल्क्युलेशन करा किंवा न करा, जर समजा एक्झाममध्ये कॅल्क्युलेशन केलं आणि जर 0 नाही आलं तर तुमचा आन्सर चुकलंय म्हणून समजायचं. बघा काय सांगतोय. बाय डिफॉल्ट बेंडिंग मुवमेंट ॲट स्टार्टिंग पॉईंट अँड बेंडिंग मुवमेंट ॲट एंडिंग पॉईंट शुड बी 0. जर 0 नाही आलं तर समजायचं आपलं कॅल्क्युलेशन काय तर चुकलेलं आहे. check the answer. बेंडिंग मुवमेंट ॲट पॉईंट ए इज इक्वल 0 आणि बेंडिंग मुवमेंट ॲट पॉईंट बी इज इक्वल 0. दोन्हीची व्हॅल्यू 0 आली. जसं शिअर फोर्सला विदाउटला स्टार्टिंगला 0 आणि विदाउटला एंडिंगला 0 तसं सेमच बघा. बेंडिंग मुवमेंट सुद्धा डायग्राम काढताना जिथून स्टार्ट झाला तिथंच आपला एंड झाला पाहिजे, कारण बेस लाईनवर आपला पॉईंट आला पाहिजे. कॅल्क्युलेशन चेक करा. काय प्रॉब्लेम कॅल्क्युलेशनसाठी? हाऊ टू कॅल्क्युलेट द बेंडिंग मुवमेंट? बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन, एनी प्रॉब्लेम? जरी तुम्हाला थिअरी शिकताना वाटत असेल साइन कन्व्हेन्शन वेगळे होते, थोडी कॉम्प्लिकेटेड वाटलं, तुम्हाला सांगितलं थोडं वेट करा. ज्यावेळेस आपण प्रॉब्लेम समजून घेईल त्यावेळेस सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. मला वाटतं आता साइन कन्व्हेन्शनला कुठला प्रॉब्लेम नसेल. काय कोणला प्रॉब्लेम आहे म्हणून माझं प्लस साइन चुकतंय, मायनस साइन होते, असं काय आहे का बघून? सिम्पल फॉर्म्युला. जर फोर्स असेल अपवर्ड प्लस डाऊनवर्ड मायनस. जर मुवमेंट असेल क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज निगेटिव्ह. एवढंच 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. हां, आता डायग्रामकडे या. हाऊ टू ड्रॉ द बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम? बेंडिंग मुवमेंट डायग्रामकडे या. लाईन एक्सटेन्शन करा. ABCD पॉईंट मार्क करा. ABCD पॉईंट मार्क करा.
बेस लाईन मार्क करा 0 0. दाखवलं बेस लाईन. आता तुम्हाला एक हात लक्षात ठेवा. तुम्हाला एक वाटतं असेल की बघून आपण जी ही बघितलंय की लक्ष द्या, थोडंच लक्ष द्या. आपण जी हा टेबल बघितला, ह्या टेबलचा यूज कुठं होतोय असं एखाद्याला जर वाटलं असेल तर बघा की लक्षात. थोडं समजावून सांगतो. जर बघा आता एक आपला पहिला प्रॉब्लेम आहे. त्या प्रॉब्लेम मध्ये कुठलाही यूडीएल लोड वगैरे काय आलेला नाही, बरोबर आहे का? ह्या प्रॉब्लेम मध्ये कुठलाही आपला यूडीएल लोड वगैरे आलेला नाही. आता फरक कुठं पडतोय बघा. जर प्रॉब्लेम मध्ये यूडीएल आला तर काय शिअर फोर्स मध्ये स्ट्रेट लाईन येते. पण जर प्रॉब्लेम मध्ये यूडीएल आलाय तर आपण जी आता स्ट्रेट लाईन काढल्या, समजा कुठल्या स्ट्रेट लाईन काढल्या, हे बघा आता मी कुठल्या पण बरं समजा ह्या डायग्राममध्ये अगोदर डायग्राम ड्रॉ करू, नंतर थोडं क्लिअर करतो. हा बघा ABCD पॉईंट दाखवलं. ABCD ABCD पॉईंट दाखवलं, ओरिजिन लाईन दाखवली. आता बघा चेक करा. ॲट पॉईंट गेलं मुवमेंट किती आहे? किती मुवमेंट आहे? 0. मार्क करा 0. नंतर ॲट पॉईंट सीला मुवमेंट किती आहे? सीला मुवमेंट किती आहे? 80. किती आहे मुवमेंट? 80. प्लस मायनस? प्लस म्हटल्यावर कुठं दाखवणार आपण? अप साईडला. किती दाखवा? 80. आणि 2 पॉईंट जोडून घ्या. सिमिलर डी पॉईंटला किती आहे बघा मुवमेंट? डी पॉईंटला 100. प्लस का मायनस? प्लस आहे. वर दाखवा. नंतर ही लाईन जोडून घ्या. नंतर कुठल्या पॉईंटला आला तुम्ही? बी ला किती? 0. जोडून घ्या. झाला ग्राफ क्लोज आपला. बघा डायग्राम मध्ये जसं माझ्याकडे आहे तशी डायग्राम तुमची आली का बघा. बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम या खालील्या BMD किंवा बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम, त्याला शिअर फोर्स डायग्राम. काय अवघड आहे बघून? आता मी थोडं मगाशी सांगतो तिकडे लक्ष द्या. समजा थोडं लक्ष द्या. माझं जर समजा एक लक्ष द्या, ह्या बेंडिंग लोड डायग्राम मध्ये C पासून D पर्यंत, ह्या माझ्या डायग्राम मध्ये C पासून D पासून मला यूडीएल आहे. समजा यूडीएल आला असता, काय आला असता? यूडीएल आला असता. तर मी बघा जर माझा C2D जर यूडीएल असेल तर माझं यूडीएलचं कंडिशन काय सांगते बघा. बघा जर प्रॉब्लेम मध्ये यूडीएल असेल तर तिथं शिअर फोर्स डायग्राम काढताना ही शिअर फोर्स आहे. शिअर फोर्सच्या डायग्राम मध्ये माझी काय असते? स्ट्रेट लाईन आली असती. पण बेंडिंग मुवमेंटच्या डायग्राम मध्ये काय आला असता? मध्ये स्ट्रेट लाईन ऐवजी काय आला असता? कर्व आला असता. कर्व आला. ह्या डायग्राम मध्ये कर्व आपला काय आलेला नाही, कारण आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये कुठे यूडीएल नाही. तर तुम्हाला एक पुढचा प्रॉब्लेम म्हणतात आहे त्याचा बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम आहे बघा. आता तुम्हाला A to C मध्ये काय दिसते बघा. A to C मध्ये कुठला लोड आहे? यूडीएल आहे. जर यूडीएल असेल तर शिअर फोर्स मध्ये डायग्राम अशी इन्क्लाइन आली आहे बघा. आले का तुमच्या टेबलमध्ये बघा इन्क्लाइन लाईन. आणि बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम मध्ये हा तुम्हाला स्ट्रेट लाईन नाही. हा A पासून C पर्यंत काय असणार आपला? कर्व दाखवायचा. कर्व जर स्ट्रेट लाईन दाखवली तर तुमचा प्रॉब्लेम चुकतोय. कधी कर्व घ्यायचा कधी स्ट्रेट लाईन घ्यायची कळलं का तुम्हाला? त्यासाठी ते टेबल रेफर करा. त्यासाठी काय इम्पॉर्टंट आपल्याला? तो टेबल इम्पॉर्टंट आहे. लक्षात आलं पाहून स्ट्रेट लाईन कधी येते, कर्व कधी येते. ह्या पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये आता चेक करा काय प्रॉब्लेम आहे का बघा. 1-2 मिनिटं वेळ देतो. पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये कुठला काय प्रॉब्लेम असतो विचारा.
काय मला कळलं नाही हे विचारा. कुठे विचारू शकता. एनी प्रॉब्लेम. येस नो. प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. Any problem for the drawing the or for the calculation for shear force and bending moment diagram? Check the calculation, check the diagram. If you any problem, okay. जर कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपण करू शकतो बघा. प्रॉब्लेम नंबर 2. A simply supported beam AB, A simply supported beam AB of span 4 meter carries an UDL. In first problem they are just mentioned the simply supported beam and vertical forces are given, but in this problem at point A and at point B they are given the simply support beam as well as roller support, and at point A to at point C they are showing the UDL, and they are asking question to draw the SFD and BOD diagram for the beam and find the magnitude of maximum bending moment. Draw the load diagram. Write down the statement of the problem and draw the figure, that is load diagram figure. Or पहिली step number 1, we have to remove that supports, that is simply supported and roller support. And instead of that support we have to take the reactions. Means what? RA it is the reaction at point A, RB it is a reaction at point B. Correct? Draw the free body diagram. I will draw the diagram for free body. Now this is a beam AB. Now this is at point A, they are given simply supported beam, means what? We have to take the one reaction, that is RA. At point B, they are mentioned the roller support. Take the reaction RB, reaction at point B. Now at A to at point C, at point A to at point C, they are showing the UDL. How to convert that UDL into point load? Kyle point load सांगा मला. Kyle 20 into 22. Correct. 20 into 2, that is 40 kilonewton. And the location of that force, कुठे येईल बरोबर? At middle of the span. Correct. Middle of that AC means what? 1 meter from at point A or 1 meter from at point C. Now I will show the location, that is 40 kilonewton force and distance 1 meter. Correct? This is the free body diagram. This is the free body diagram. Draw the free body diagram.
आज हे लक्षात ठेवा जिथं आपला हा नवीन फोर्स तयार झालेला आहे बघा ए बी सी. आता पॉईंट ऍक्च्युअली किती प्रॉब्लेम गिव्हन प्रॉब्लेममध्ये किती पॉईंट दिले त्यांनी नसते आन्सर द्या मला. हाऊ मेनी पॉईंट्स आर गिव्हन इन द प्रॉब्लेम 3 points. 3 पॉईंट. आता आपण 40 किलोमीटर हा नवीन एक फोर्स आलाय त्या पॉईंटला पॉईंट द्यायची गरज नाही म्हणजे याला डी वगैरे पॉईंट द्यायची गरज नाही. जर हा पॉईंट तुम्ही दिला फोर्सफुली तर त्या पॉईंटला तुम्हाला शिअर फोर्स कॅल्क्युलेशन अननेसरी करावं लागणार आहे. त्यामुळे बघा जे आपण युडीएल युव्हीएलचं कन्व्हर्जन पॉईंट लोडमध्ये करतो त्या पॉईंटला कुठलाही लोड द्यायचा नाही. तर बेसिक कंडिशन काय बघा ज्या ज्या प्रॉब्लेममध्ये पॉईंट दिले तेवढ्याच पॉईंटला काय करायची शिअर फोर्स आणि तेवढ्याच पॉईंटला काय करायची बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन करायचं. अननेसरी पॉईंट वाढवत बसायचं नाही. जर पॉईंट वाढवला तर ह्या पॉईंटला तुम्हाला शिअर फोर्स ॲट पॉईंट डी विदाउट फोर्स शिअर फोर्स ॲट पॉईंट डी विथ फोर्स. सिमिलरली वी हॅव टू टेक द बेंडिंग मुवमेंट ॲट पॉईंट डी. त्यामुळे काय करायचं कॅल्क्युलेशन वाढतंय त्यामुळे डी पॉईंट कन्सिडर करायचं जेवढे प्रॉब्लेम दिले तेवढेच पॉईंट काय करायचं कन्सिडर करायचं. आता काय करा आर एन आर बी कॅल्क्युलेट करा. आर एन आर बी कॅल्क्युलेशन करा आणि मला सांगा आन्सर काय. आन्सर आर एन आर बी. RA 30 kilonewton, RB 10 kilonewton. RA 30 kilonewton. RA is equal to 30. I will check the answer. RA and RB. Check the equation number 1. RA plus RB is equal to 40 kilonewton. Check the answer. RA is equal to 30. Correct. Very good. And RB is equal to 10 kilonewton. Very good. No problem. Now step number 2. In load diagram, show the value of RA and RB and make the calculation of shear force calculation. I will take the attendance. Roll number 1. Roll number 2. Yes, sir. Roll number 3. Roll number 4. Roll number 5. Yes, sir. Roll number 6. Yes, sir. 7. Roll number 8. Roll number 9. Roll number 10. Roll number 11. Present, sir. Okay. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Yes, sir. 18. Okay. 19. Yes, sir. 20. 19 present. Okay. 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Present, 29, sir. 28, okay. 29, 30, 31, 32, 33, 34, Yes, sir. 34. okay. 35, 35, yes, sir. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 present, sir. okay. 46, 47, 48, 47, yes, sir. present, sir. 47. 47, 48 present. 49, 50, Yes, sir. 50. 50, Yes, sir. 51, 52, 53, Yes, sir. 54, Present. 55, 56, 57, Yes, sir. 57. okay. 57, 58, Yes, sir. 58. okay. 59, Present, sir. 59. 60, 60 absent. 61, Yes, sir. Present. okay. 62, 63, Present, sir. okay. 63, 64, 65, Yes, sir. 66, 65 present, sir. okay, okay. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 3, 4, 5, Present, sir. 75 present. 75, 76, 77, 78 present. 78 प्रेझेंट. अजून कोण राहिले सांगा प्रेझेंट. हा कॅल्क्युलेशन सांगा भाऊ. शिअर फोर्स शिअर फोर्स ऍट पॉइंट ए विदाउट फोर्स किती? 0. 0. विथ फोर्स 0 kilo. Plus 30. शिअर फोर्स ऍट पॉइंट ए विथ फोर्स Plus 30. प्लस 30. आय विल चेक द आन्सर. प्लस 30. हा करेक्ट. शिअर फोर्स ऍट पॉइंट सी -10 kilonewton. मायनस 10. करेक्ट. विदाउट फोर्स सॉरी विथ Without फोर्स -10. -10. व्हेरी गुड. ऍट पॉइंट बी विदाउट -10 kilonewton. आणि ऍट द एंड 0. Yes, sir. करेक्ट. व्हेरी गुड. आता ह्यामध्ये एक असं लक्षात ठेवा बघा. जी आता बघा शिअर फोर्स ऍट पॉइंट ए ला 0 आला. शिअर फोर्स ऍट पॉइंट ए ला विथला 30 आला. बरोबर आहे का? तर मागचं एक आन्सर असं रिपीट होत जाते बघा. चेक करा थोडंफार किंवा नाही तरी ती कंडिशन लक्षात ठेवली तर ऑटोमॅटिक लक्षात येते. त्यानुसार डायग्राम ड्रॉ करा. शिअर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करा. डायग्राम अशी इथे बघा.
ए ला 0 नंतर 30. पण आता सी ला जर आला तुम्ही तर सी ला डायरेक्ट मायनस झाले, त्यामुळं सी पासून 10 मायनस येईल, त्यामुळे पॉईंट येताना काय येणार आहे, इन्क्लाइन लाईन येईल. येते का बघा, डायग्राम बरोबर आहे, चेक करा. डायग्राम येते का बरोबर बघा. जे एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम आहेत ते थोडे तुम्हाला काय करतो, लेक्चर झाल्यानंतर व्हॉट्सअप करतो, तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. बीएमडीचे कॅल्क्युलेशन चेक करा. बघा, ऍट पॉईंट ए ला 0, सी ला 20 आले का, आले का बरोबर येते ना, नसते 20 येते का, अजून नाही केलं सर. केलं नाही का, बरं आन्सर लिहून घ्या. ऍट सी ला 20, बी ला 0, आणि हा कर्व चेक करा, पॅराबोलिक कर्व, आणि नंतर स्ट्रेट लाईन आहे बघा. जिथपर्यंत UDL आहे सी पर्यंत तेवढा पॅराबोलिक कर्व, नंतर स्ट्रेट लाईन येणार. रफ डायग्राम चेक करा, आणि काय प्रॉब्लेम असेल तर बघा. एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम जे आहे ते तुम्हाला व्हॉट्सअप करतो मी लेक्चर झाल्यानंतर. ओके, थांबू इथं.